جو اپنا ہاتھ روک لے گا. اور دیکھو قرآن اللہ تعالیٰ کتنی قسمیں کھاتا ہے سورہ شمس میں, چلیں کاؤنٹ کرتے ہیں. والشمس وضحاہا, یہ کتنی قسمیں؟ 2. شمس کسے کہتے ہیں؟ سورج کو. وضحاہا صبح کو, صبح ہے جی اس کا ضحیٰ کا, جی 2 قسمیں ہو گئی. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا, یہ کتنی ہو گئی؟ 4. والنہار اذا جلاہا, کتنی ہو گئی؟ 6. واللیل اذا یغشاہا, 5 ہو گئی. اصل میں نہار لیل کی قسم ہے, رات کی قسم, ٹھیک ہے. والسماء وما بناہا, 7 ہو گئی. والارض وما طحاہا, 8 ہو گئی, ٹھیک ہے. ونفس وما سواہا, کتنی ہو گئی؟ 9 ہو گئی, ٹھیک ہے. فألہمہا فجورہا وتقواہا, یہ قسم نہیں ہے. تو اور پھر اس کے بعد قد افلح من زکاہا. 10 ویسے کھائی ہیں اللہ نے, 10 سے 11 قسمیں کھائی ہیں, ٹھیک ہے, سورہ شمس میں. اور جب اللہ قسم کھاتا ہے نا تو کوئی بہت امپورٹنٹ بات آنے والی ہے, بہت ضروری. جیسے میں آپ کو آج کہوں کہ خدا کی قسم, اب آپ کے کان ایک دم کھڑے ہو جائیں گے کہ یار یہ تو کوئی بہت ہی سیریس بات کرنے لگے ہیں, کیونکہ انہوں نے قسم کھا لی. سوچے رب 10 سے 11 قسمیں کھانے کے بعد ایک بات کر رہا ہے, قد افلح من زکاہا, کامیاب ہو گیا وہ جس نے ہاتھ روک لیا, تزکیہ کیا, جس نے ہاتھ کو روک لیا. مارش میلو سٹڈی کو چھوڑیں, اللہ بتا رہا ہے 11 قسمیں کھا کے کہ وہ کامیاب ہے زندگی میں جس نے تزکیہ کیا, رک گیا. اور پھر اگلی بات بھی بتا دیا, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, ڈوب گیا, تباہ ہے وہ شخص جس نے سبمٹ کر دیا, جو نہیں رکا. یہ دیکھیں ڈوب رہا ہے یہ بندہ, نیچے جا رہا ہے تصویر میں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بات بتا دی ہے کہ رک جاؤ گے تو بہتر ہے, انسٹرکشن فالو کرو گے تو بہتر ہے. سنت سے مجھے کوئی واقعہ بتائیں شابش کہ جب مسلمانوں نے انسٹرکشنز نہیں فالو کی اور انہیں نقصان ہوا بڑا, کوئی واقعہ بتائیں سیرت سے. زبردست, ماشاءاللہ, گڈ, بارک اللہ. تیر انداز, 50 تیر انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پہ کھڑے کیے اور انہیں کیا حکم دیا کہ آپ نے نہیں ہلنا, جو مرضی ہو جائے آپ نے نہیں ہلنا. لیکن بس انسان تھے, پھسل گئے. ہوا یہ کہ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی, لگ بھی ایسا رہا تھا جنگ ختم ہو گئی, کفار بھاگ گئے, مشرکین بھاگ گئے, تو بس وہ بطور انسان تھوڑا دل میں آیا کہ ہم مال غنیمت اکٹھا کریں. تو اس چکر میں کوتاہی ہوئی, روکا بھی, 2-3 نے روکا کہ نہ جاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اینڈ تک فالو کرنا, اینڈ تک, امیر کا حکم. بس وہ بطور انسان کوتاہی ہو گئی اور اس کا کیا نقصان اٹھانا پڑا ہمیں وہ آپ کے سامنے. خالد بن ولید بہت کلیور اور بہت ہی عقل مند, ظاہر ہے بعد میں مسلمان ہوئے, سیف اللہ, انہوں نے دیکھ لیا اور انہوں نے اس کو موقع کا فائدہ اٹھایا اور پیچھے سے حملہ کر دیا. تو اس کا نقصان ہمیں کیا اٹھانا پڑا؟ حضرت حمزہ شہید, حضرت مصعب بن عمیر شہید, ٹھیک ہے, حضرت حذیفہ کے بعد مطلب جید صحابہ شہید ہوئے, 70 صحابہ شہید ہوئے, ٹھیک ہے. تو دیکھو جب مسلمان انسٹرکشن نہیں فالو کرتا, نبی کی انسٹرکشن سے پھرتا ہے نا, تو بہت نقصان ہوتا ہے, بہت نقصان. اسی طرح جب آپ ادارے کی انسٹرکشن نہیں فالو کریں گے, یاد رکھیں شاید آپ کا ڈائریکٹ نقصان نہ ہو لیکن کسی کا ہوگا. جیسے میں یہاں گاڑی یوں کھڑی کر کے لگا دوں, میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن میں 2 لوگوں کا حق ماروں گا کہ نہیں ماروں گا؟ 2 لوگوں کا حق مار لوں گا نا گاڑی غلط کھڑی کر کے. تو اس لیے انسٹرکشنز کو فالو کرنا. اور آخری چیز, اس بندے کی سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں, ہے تو نان مسلم لیکن صرف آپ لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے کتنا پوٹینشیل رکھا ہوا ہے. اس بندے کا نام ہے کیرلی ٹیککس. یہ نام اصل میں یہ ایک کنٹری ہے ہنگری, بلگیریا ہے غالباً اس کا لیٹسٹ نام, لیکن یا شاید ہنگری اب بھی ہے. بہرحال یہ 1930 کی بات ہے. یہ شخص جو ہے نا کیرلی ٹیککس, اس کا رائٹ ہینڈ سے شوٹنگ کرتا تھا, ریپڈ فائر شوٹنگ, اور بلا کا شوٹر تھا. یعنی کھڑے کھڑے ایسا نشانہ لگاتا تھا کہ دنیا دنگ رہ جاتی تھی, سیدھا جاگ.
यानी कोई कंकरी भी सामने रखी ना, सीधा कंकरी को मारता था। तो इसकी ख्वाहिश थी गोल्ड मेडल जीतना ओलंपिक्स में, इसकी सच्ची कहानी है, ठीक है। लेकिन ये ओलंपिक्स में जा नहीं पाया। 1936 और 40 के ओलंपिक्स हर 4 साल बाद होते हैं ना, ये इसलिए नहीं जा पाया उन ओलंपिक्स में क्योंकि ये एक सोल्जर था, आम सिपाही था हंगेरियन आर्मी में, वहां की जो आर्मी थी, फौज। तो रूल ये था कि कमीशन्ड ऑफिसर जा सकता है सिर्फ, तो इसको बड़ा दुख होता था। और इसने अपने शहर के क्या, अपने मुल्क के कंपटीशन जीते हुए थे, रैपिड फायर शूटिंग के, बहुत मशहूर था ये। बाद में बहरहाल रूल चेंज हो गया और उन्होंने अलाउ कर दिया कि सब आ सकते हैं, तो ये बड़ा खुश हुआ। अभी ये खुशी में जश्न मना ही रहा था, देखे ना, इसका ख्वाब पूरा हो गया, ओलंपिक्स में जाऊंगा, गोल्ड मेडल जीतूंगा। अभी ये खुशी में जो है वो अपनी खुशी मना ही रहा था। क्या हुआ, एक ट्रेनिंग के दौरान ग्रेनेड ट्रेनिंग हो रही थी, ठीक है, मिलिट्री ट्रेनिंग, इसके हाथ में ग्रेनेड फट गया और इसका राइट हैंड खत्म, इसका राइट हैंड गया। अब आप सोचें कि उसका ख्वाब कितना करीब था, लेकिन उसका राइट हैंड गया, ठीक है। अब उसको चाहिए था, रोता कोसता, तकदीर को कोसता, ठीक है ना, नाउज़ बिल्ला गॉड को कोसता, लेकिन उसने क्या किया, थोड़ा सा दुख हुआ उसे, मायूस भी हुआ होगा, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड तो है। अब लेफ्ट हैंड उसका स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं था। ओलंपिक्स में देखिए, लेफ्ट हैंड से ज्यादा क्या है, आप कोई छोटा मोटा कंपटीशन जीत लेंगे लेफ्ट हैंड से, ओलंपिक्स तो नहीं जीत सकते। उसने कहा लेकिन मैं जीत के दिखाऊंगा। उसने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस शुरू कर दी, इतनी प्रैक्टिस की कि दुनिया हैरान रह गई उसकी प्रैक्टिस देख के, उसके इर्द गिर्द के लोग, कि इसको हो क्या गया। बहरहाल 1940 के ओलंपिक्स नहीं हो सके वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, आलमी जंग अजीम दोम। 1944-45 के भी नहीं मेरे ख्याल हो सके, ठीक है। तो इसको वेट करना पड़ा, लेकिन इसने हिम्मत नहीं तोड़ी, इसने कहा नहीं अभी भी जाऊंगा, कोई बात नहीं, ओलंपिक्स डिले हो गए, कोई बात नहीं। ये प्रैक्टिस करता रहा और 1948 और 1952 दोनों ओलंपिक्स में इसने गोल्ड मेडल जीता। और जब ये 1948 में गन रैपिड फायर शूटिंग करने आया ना लेफ्ट हैंड से, इसका राइट हैंड था ही नहीं, तो अर्जेंटीनियन शूटर इसका मुद्दे मुकाबिल था, अर्जेंटीनियन, वो इसकी बड़ी इज्जत करता था क्योंकि ये बंदा बहुत मशहूर हो गया था, इसके बारे में था कि एक ऐसा बंदा आ रहा है जिसका राइट हैंड नहीं है, और इसकी स्टोरी बड़ी मशहूर हो गई थी। तो उसने ना इसे बड़ा गले लगाया, शाबाशी दी, थपकी दी, कहा कि तुम्हारी हिम्मत को सलाम है, लेकिन तुम जीत नहीं सकते। उसने कहा मैं तुम्हें मतलब तुम्हारा दिल नहीं रखना चाहता, हिम्मत तुम में बहुत है, लेकिन जीत तुम मुझसे नहीं सकते हो, क्योंकि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूं, मैं तो पिछले 3 ओलंपिक से जीतता आ रहा हूं गोल्ड मेडल। उसने कहा कि देखी जाएगी, और तारीख गवाह है कि उस अर्जेंटीनियन को इसने हरा दिया, ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड से, और सिर्फ उस ओलंपिक में नहीं अगले में भी। तो देखें, ये बंदा अगर ये कहता कि यार बस आराम किए जाओ, सो जाओ, छोड़ो, राइट हैंड खत्म हो गया, क्या करना ओलंपिक जीत के, गोल्ड मेडल लेके, ठीक है ना, छोड़ो, लेफ्ट हैंड से क्या होना, ठीक है, छोड़ो, रूल्स को क्या फॉलो करना, एक्सरसाइज क्या करनी, दफा करो। इसने कितनी एक्सरसाइज की होगी अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रांग बनाने के लिए, आप सोच सकते हैं, डेली प्रैक्टिस की होगी, फिर जाके इसने गोल्ड मेडल जीता है। तो दुनिया में कोई भी चीज आप ऐसे नहीं जीत सकते। अगर आपने ऊपर जाना है ना, कोई टॉप पोजीशन पे जाना है, फिर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, फिर डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, नज़्म ज़ब्त में रहना पड़ेगा, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो आप में से कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, वो कुरान को बोझ ना समझे, बल्कि वो बेहतरीन एक राह पे चल रहा है। इंशाल्लाह आप में से जो हॉस्टल में है या ऑर्फनेज में है, इंशाल्लाह ताला वो रूल्स को फॉलो करे, डिसिप्लिन रहे और अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन बनाए इंशाल्लाह ताला। और मार्शमैलो स्टडी को आप हमेशा याद रखें, और इसको कैरली टेक्स को भी आप इंशाल्लाह ताला याद रखें कि देखो इसने कितना बड़ा काम जो है वो करके दिखाया। तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और हमें आपसे भी बहुत उम्मीदें हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानकल्लाह बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।